welcome to Patakal English Academy and Banishankari English Academy. PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಈ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಇವರು ಯಾವುದೋ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇವರು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತಂತ. ಇವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು. ಅವರೊಂದು ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 6th ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 5 videos have been done for each question paper. Now it is the 6th video. Okay, PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈ 2023ದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಅವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳ್ಕದ್ದೆಲ್ಲದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ನೋಡೋಣ. ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ 100% ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐತಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಮಾಡಿದಷ್ಟಂತೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದು ಇವತ್ತು 2025ದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದಂತೂ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ? ನಿಮಗೆ ನಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು, ನಿಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ, ಯಾವ ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ದೆನ್ ಅನ್ಸಿನ್ ಪ್ಯಾಸಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದೆಮ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Question number 1. According to the man in the story, the gentleman of the jungle, dash is costly. Peace is costly, but it is the worth the expense on earth. Peace is costly. ಯಾರೋ ಹುಡುಗರು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೂರ wherever it seems necessary, I speak some more words to clarify, to make it more clarification. Fine friend, come. The boy dislikes going to school. Going to school or going school. Yes, this is correct. He dislikes going to school. He feels that it is like a jail, and he is kept inside of the jail like a prisoner, having driven away all the freedom from him. He feels like that, therefore he hates, he dislikes. Third question is that who brought the creepers from the forest to erect a bamboo frame? Actually Mara sent, but who was sent? Sanna was sent. Sanna brought a bundle of creepers for erecting the bamboo frame. Okay, you know Sannappa or Sanna. Fourth question. The narrator had to pay dash annas towards the restaurant bill. 11 annas. I know very well. Babar Ali was born in, oh my god, place. ನನಗೆ ಇಯರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನನಗೆ year is not mentioned, I think. What age he started his school, what age he became the headmaster is mentioned. But which year he was born in is not mentioned. Which place is mentioned here? Place Murshidabad, West Bengal. He is born in West Bengal, Murshidabad. Okay, coming to next 6th question. Statement. No one was appointed in the commission of inquiry from man's side in the story.
Gentleman of the Jungle. Okay, it's right answer, right statement. Reason, no one from man's side was enough educated. This is also correct to understand the intricacy of the jungle law. It is mentioned in the lesson. Both the statement and reason are true. Only ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಡ. ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು? ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅದನ್ನು. ಓನ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಬೋತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಕರೆಕ್ಟ್. 7th, the fear of the poet, the fear the poet speaks of in the poem Money Madness is ಎಂತ ಫಿಯರ್ ಅಪ್ಪ? Money has a cruel, fearful power among men. Having money, collective money madness. This is correct. He was not afraid of money madness, but he was afraid of collective money madness. ಅದು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಭಾಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Birds would not birds apostrophe ಬರಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. apostrophe ಯಾಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. Birds ಇಲ್ಲಕ ಬರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Birds would not ask the tree the cost of the tree. Birds would not ask the cost of the tree before building its nest in the poem If I Was a Tree. Cost ilide idu nodu. This is correct. Cost. 9th question. Match the column A with column B related to the story around a medicinal creeper. White man, doctor, ಹುಲಿಹಿಂಡಲು. When Mara got his finger cut while he was cutting bamboo shoot, he came to that doctor for treatment. Yes, white man, doctor, God man, Malayalis, who treated Krishna in the lesson. Bizarre story, unreal story, Mara. Some are true, some are totally false, some are bizarre, it is said, imaginary. Plant pathologist Dr. Krishna, Dr. Chandru, Krishna alla Chandru, together iವರು ಯಾರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕರಡ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಂದು. ಎಸ್, ಅವರಿವರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಗಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲಯಾಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಗಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬಿಜಾರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾರ ಥರ್ಡ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರು. ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸಿ ಎ ಬಿ ಡಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಎ ಐತಿ. ಸಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. 10th question, last question. Babar Ali's father believed that dash is man's true religion, education. Choose the correct form of the verb that agrees with the subject. Subject verb agreement. Idu Mara said the medicinal creeper singular number have ಆಗ್ತದ್ದು, has ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರ. Because subject is third person singular, has is used. Medicinal creeper, has is correct, not have. Has been cursed by a says. The curse, it is singular. The curse is. The curse is that and somebody
needs it, they shall not find it. So, and you finds and he finds, she finds, it finds. And you find, I find, we find, you find, they find, you find. It, you must tie it to a nearby tree. Hey. ಈ ಹುಡುಗರೇನೋ ಯಾರೋ ಬರ್ದಾರಿಲ್ಲ ಅದರ ಅಂದೇನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಗ್ರೇಟ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಚಾನಲ್ದವರು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ದವರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಗ್ರೇಟ್ ರಿಯಲಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಸರ್. ಲಯನ್ ವಾಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ಲೋಟ್ ಚಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಲಯನ್ ವಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್, ಹಿ ಅಂತ. suitable form of the verb given in the bracket. ಇದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅವರು. he was wanted to have ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದು ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತ್ರಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ fill in the blanks with a suitable form of verb given in the bracket. Lion was the king of the jungle. He was wanted on passive singer. He wanted ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ ಅಂತದಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವರು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಏನು ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಹೌದಾ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಯಾಕದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. he wanted to have peace and tranquility in his kingdom, so he appointed. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. he appointed. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು, ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದವ್ರು, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಿ ಹೇಳಿಬಿಡಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಅದು ನನಗೇನು ಅರಿವಿನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದೈತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. he wanted, he appointed. ಅವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಈ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಬಲ್. ಅಪಾಲಜೈಸಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಏನೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇವರೆಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವ್ರು ಹುಡುಗರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಗೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಶೀಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಜು, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಬರೀದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ಒಂದ್ಸಲ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರಿ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರೀರಿ ಬಿ ಅಪಾಲಜೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ. ಗೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಟರ್ನ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. Number 4, Sheila, this is my friend Raju.
ಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಎ ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ರಿ. 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೀ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 mark questions. Not ready to do these things now. 6 marks question. At present, we don't get this type of question. Okay. Unseen passage can't be done now. Coming to 26th question, grammar, which belongs to grammar. Okay, fill in the blanks with appropriate articles. Clad in a widow's white, but Tulurani Hazra, pure souls. Clad is the past participle, past and past participle of form of clothed. Clothed, clad, clad. Or clothed, but clad is past and past participle form of clothed. Clad in windows ಅಂತ ಆಗೈತೆ. ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಡೋಸ್ ಅಂತ. ವಿಡೋ ಆಕಿ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಂಡ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಿಶ್ ಮಾಂಗರು, ಮಾರ್ನಿಂಗು ಫಿಶ್ ಮಾಂಗರಿಂಗ್, ಫಿಶ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ನೂನು ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಏನದು ಶಾಲ್ರಿ ಏನಿಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್. ನಾ ಎಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೋಡೋದು, ಫಿಶ್ ಮಾಂಗರ್ ಆಗಿ ಎಂಥ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಡ್ ಇನ್ ವಿಡೋಸ್ ವೈಟ್, ಕ್ಲಾಡ್ ಇನ್ ವಿಡೋಸ್ ವೈಟ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಸಭ್ಯತೆಯ ಇದು ಏಜಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಸಭ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡಿತಾರಂತ. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಗ್ರಂಥದೊಳಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ರಿ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸರಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹೊರ ಬರೀತಾರೆ. ತುಳುರಾಣಿ ಹಸ್ರಾ ಈಸ್ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬತ್ತಾರ, ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತ ಹೊವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಐತೆ. ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಫಿಶ್ ಮಾಂಗರ್ ಬೈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ರೂಸಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲಿಸ್ಟ್ ಬೈ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ತೊಂದರೆ, ದ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಬರೋದು ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ, ಎ ಬರಬೇಕು, ಯಾನ್ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಹೊವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಇದು ಕ್ರ ಅಂತ ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕ್ರಿ. ಕ್ರೋಸೆಡಿಂಗ್, ಕ್ರ ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್, ಈ ಹೊವೆಲ್ ಸೌಂಡ್. Where there is vowel sound, an is used. So where there is a consonant sound, a is used. So only 2 blanks are there, and the situation is not there, so the is not used. Fill in the blanks with appropriate prepositions in, on, at, for, from. Yes, list of prepositions is given here. Of, on, at. By tradition, the people of a big city were professional soldiers. Some of them automatically off comes here. Some of them went to distant places and lent out money on interest. On, off, on. Rewrite as directed. 3 questions will be there. 1 question is to add question tag. 1 question is to make into interrogative by using to form. 1 question is to make a framing question. Okay, the first question tag. Yours is a cock and bull story. ಕೃಷ್ಣ ಇವರು ಯಾರು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಸರ್, ಇವರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಮಾರಾಗ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು. ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕತ್ತಿರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಬಜಾರ್. 2 ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಈಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಸಂಟ್. ಯುವರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಬರ್ತದೆ. ವಾವ್, ಏನು ಚಂದ ಕೇಳ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ.
ಯುವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ ಅದು? ಅಂದರೆ ಇದು ಯುವರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರನೌನ್ ಬರೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಪ್ರನೌನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯುವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕತೆ, ನಿನ್ನ ಕತೆ ಇದು. ನಂದರಾಗಲಿ, ನಿಂದರಾಗಲಿ, ಅಕಿಂದರಾಗಲಿ, ಅವಂದರಾಗಲಿ, ಯಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಪ್ರನೌನ್. ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐತ್ರಿ. ವಾವ್ ವಾವ್. ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐತ್ರಿ ಇದು. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್. ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಒಂದು 35 ಮಾಡೀನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 35 40ಗೆ ಬಂದೀನಿ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಚಲೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಇದು. ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಟ್ಟು ಯುವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದಂಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಮಾರಾ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಪ್ಯಾನ್, ಹುಲಿ ಹಿಂಡಲ್ದೊಳಗ್ರಿ. ಮಾರಾ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್. ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್. ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಡೂ ಐತಿ, ಡಸ್ ಐತಿ, ಡಿಡ್ ಐತಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಡ್ ತಗೋ. ಡಿಡ್ ಮಾರ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿಡ್ ಮಾರ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಭಾಳ ಸಲ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದ ಯಾಕೋ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಲ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬರು ಸರ್ ತಾವು ಕೇಳೋಂಗೆ ತಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳೋಂಗಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ ತೆಗೆದಾರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹಂಗೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಭಾಳ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದಾರ. ಮಸ್ತ್ ಅದಾರ. PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಅಂದರೆ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದವ್ರು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳೋರು, ಇದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. Tullu Rani Hazra has recruited 80 students. Underlined word is number of countable things. So use how many. Then students is used with WH word. How many students? Then into interrogative. Tullu Rani Hazra has recruited. Has Tullu Rani recruited? How many students has Tullu Rani Hazra recruited? Framing question. Next, friend, complete the dialogue, isn't it? Okay. Complete the dialogue. While completing dialogue, we must be careful about this point. Instructions, sometimes it is given, sometimes it is not given. If it is given, let us not try this dialogue without reading it, because this is the root officer. It shows us the way to which we have to reach. Therefore, we have to read it, and it is a great help to understand the dialogue. Yes, Radha wants to read a novel. Okay, she asks her friend Sushma, okay, to give one novel for a week. Okay. Now, yes, we can understand the dialogue. Radha, Sushma, two friends discuss one particular thing here. What thing is discussed is mentioned here. Sometimes we cannot write here until we read this. Very good morning. If Sushma has said very good morning, what must have Radha said? Radha must have said that good morning. Good morning, Sushma. Very good morning. Of course, you can take. Then what must be said here? ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓದಲಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ನಾವೆಲ್ ಫಾರ್ ಎ ವೀಕ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎ ವೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎ ವೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ನಾವೆಲ್
ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ ಅಂತೀರ, ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೀರ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ನಾವೆಲ್ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂತಾರಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನು ಅಂದಿರ್ಬೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದಿರ್ತಾರ, ಇವ್ರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೀಕ್. ಓಕೆ, ಈ ತರಹ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀವು ರೀ? ಇದನ್ನು ಬರಿಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಇದನ್ನೂ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ನೀವೇನು ಬರಿತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹಿಂಗತೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 29th ಕ್ವಶನ್. ಇದೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ನಾವೆಲ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್? ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೀಕ್. ಓಕೆ. 29th question. Refer the following advertisement and answer the questions set on it in one complete sentence each. Okay sir, ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ. Nokia 5 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನೋಡು, ಲಾಂಚಿಂಗ್ Nokia 5. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ Nokia 5 ಅಂತ. ಅದರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದು 3GB RAM ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ TM ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟು ಹಂಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ RS 13,499 rupees. ನೋ ಕಾಸ್ಟ್, EMI. ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿರ್ತಾರೆ. ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. EMI ಫ್ರಮ್ RS 1,500 per month. ಇರಲಿ ತಗೋತಾನೆ, ನಮಗೇನು ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗಿದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೋಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೇಮ್ ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಲಾಂಚಸ್ Nokia. ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಲಾಂಚಸ್ Nokia ಅಂತ ಇದಲ್ಲ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಬಹುತೇಕ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಲಾಂಚಸ್ Nokia. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್. ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇನ್ನು ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಲಾಂಚಸ್ Nokia 5. A question answer. B question, what is the price of Nokia 5? The price of Nokia 5 is rupees 13,499. What is the EMI for Nokia 5? EMI. The EMI for Nokia is rupees 1,500 per month. C question. Next, Nokia 5 has dash RAM, 13GB RAM. Answer is here. Nokia 5 has a 13GB RAM with pure Android not completed. Last letter writing, write a letter to the municipal commissioner Davanagere complaining about drainage blockage in your locality. Your letter should include the following points. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಇನ್ ಅವರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ದಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ದಮ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆದು ಹಂಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತವಪ್ಪ ಅಂತ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮೇಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವರ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನ್ರಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಲ್ಲ? ಮೇಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ ಲೆಟರ್ ನಾವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಒಂದು 5-6 ಲೆಟರ್ನ ಬಿಡಿಸೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಾನೇನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಿನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಿಂದ, ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಹಾಕಿನಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲೆಟರ್ ಒಂದು 5-6 ಲೆಟರ್ಗಳಿದಾವೆ. 5-6 ಲೆಟ್ರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಆ 5 ಲೆಟರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಲೆಟರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ ನೀವು ಹೇಳೇನ್ರಿ? ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂತ ಬರಿತೀರಿ, ಕೊಂಡ್ಕೊಂತ. ಆ 5 ಲೆಟರ್ನ ಚಲೋ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ನೋಡಿ ಕಲಿಯಿದ್ರಿ, ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ರೀ. ನಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತವ್ರಿ. ಬೇಡ ಸರ್ ನಾ ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಬರಿತೀನಿ. ಒಂದು 4-5 ಲೆಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಹಂಗೆ ರೀ. ಒಂದು 20 ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ನನ್ನ ಮಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮಗ. ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ರೀ, ಅವನು ತನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸದಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಮಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನನಗೆ. ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸತತ್ ಕುಂತಾರೆ 3 to 4 ಮಂತ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಇವತ್ತ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಅವ್ರು ನಾನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 4-5 ನನ್ನ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಲೆಟರ್ ನೀವು ಕಲಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಲಿಸ್ತೀರಿ. Thank you for watching, friends. See you in the next video. Bye.